ओम नमो नारायणाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। भक्तो बधाने राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फरीवार मारा नवा विडियोनी अंदर बधानुं स्वागत करी रह्यो छुं। जेम के गईकालना समयनी अंदर मारा यूट्यूबना चेनलनी अंदर तमे बधाए शिवशंकर स्वयंभू महादेवना दर्शन कर्या छे, तो આજના સમયની અંદર પાછા ગરુડ મહાપુરાણ વિશેની ચર્ચા કરીશું। 11મા અધ્યાયની અંદર ભગવાન 10 ગાત્રાદિ વિધિનો સંપૂર્ણ મહિમા ગરુડજીને જણાવે છે। એના સંપૂર્ણ મહિમાની આપણે વાત કરીશું। તો 11મો અધ્યાયની અંદર ભગવાને શું શું જણાવ્યું છે એ સંપૂર્ણ હું તમને અહીંયા આગળ મારા વિડીયોના માધ્યમ દ્વારા જણાવીશ। તો મિત્રો, ब्रिजेश उपाध्याय मारू नाम है, तो विडियो ने पूरेपूरू जोजो जेथी तमने संपूर्ण विडियो अंदर संपूर्ण बधी माहिती जानवानी प्राप्त थाय। जेटलू बने एटलू विडियो ने पसंद करो तो लाइक करजो, विडियो ने शेर करजो। तो विडियो की शुरुआत करीशुं। गरुड़ महापुराण ની અંદર 11મા અધ્યાયનું નામ છે 10 ગાત્ર વિધિનું વર્ણન। तो सर्वप्रथम अध्याय ने शुरुआत करता पहला भगवान ने याद करी, भगवान ने प्रणाम करीशुं। ओम नमो वामन रूपाय बलि राज्यापहारिणे, नमो यज्ञवाराहाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्ते परमानंद, नमस्ते परमाक्षर, नमस्ते ज्ञान सद्भाव, नमस्ते ज्ञानदायक। गरुड़वाच, गरुड़जी कहे छे भगवान ने 10 गात्र विधिं ब्रूहि, कृते किं सुकृतं भवेत्, पुत्रा भावेत् तु कः कुर्यात्, दिति मे वद केशव। गरुड़जी कहे छे, हे केशव, મને 10 ગાત્ર નામનું કર્મ જણાવો અને સમજાવો, અને તે કરવાથી કઈ ફલ પ્રાપ્તિ થાય છે તે પણ મને કહો। વળી પુત્ર ન હોય તો એ વિધિ કોણ કરી શકે એ સગડું મને વિસ્તારપૂર્વક જણાવો। જેમને પુત્ર નથી હોતા તે વિશેની માહિતી ગરુડજી ભગવાનને પ્રશ્ન કરીને પૂછી રહ્યા છે। શ્રી ભગવાન વાચ, ભગવાન કહે છે કે હે ગરુડ, हे पक्षीराज, 10 गात्र विधि बताऊं छूं, तमे शांतिथी सांभळो के सुपुत्रए 10 गात्र विधि करे तो तेने पितृ ऋणमांथी मुक्ति मळे छे। पुत्रए दुखनो सर्वप्रथम त्याग करी देवो, धैर्यपूर्वक अंतकरण ने नियंत्रणमां राखी आंखोनी अंदर आंसू क्यारे लाववाना नहीं, अने विना पितरोनुं पिंडदान आदि कर्म करवुं જોઈએ। बांधवादिक लिंट के आंसू पाड़े तो ते प्रेत ने चौक्कस भक्षण करवा पड़े छे। एवा समयनी अंदर जो आंखमांथी आंसू पड़े छे तो ये आंसू नु भक्षण एटले एमने खावा माटे प्राप्त थाय छे। तेथी निरर्थक शोकमांथी मुक्त थई विमुख बनवुं, शोक करवो नहीं। भगवान शोक करवानुं ना कहे, शोक कर्या वगर ज बधुं कर्म करो। तेनुं कारण ए छे के रात्रि दिवस हजारों वर्ष सुधी तेनी पाछळ खेद करो तोय मृतक पुनः देखावानो नथी, तेथी शोक करवो नथी। तमे दररोज शोक करो तो पण एनुं कशुं फल नथी, ए पाछा आपणाने प्राप्त थवाना नथी। के मृत्यु ए सत्य छे, जे जन्म्या छे एमनुं मृत्यु निश्चय छे। आत्मा अजय छे, एने आत्मा ने कोई पवन उडाड़ी नहीं सकतो, अग्नि ने बाड़ी सकतो नहीं, पानी ने पलाड़ी नहीं सकतो। आ प्रमाणेनुं सत्य छे। केवल शरीर ने ज ए जीवात्मा छोड़ीने नवा शरीर ने धारण करे छे, सत्य छे। एटले शोक करवो नहीं। जे जन्म्युं छे तेनो नाश अवश्य छे, तथा मृत्यु पामनारो फरी क्यारेय जन्मवानो छे ज। आ प्रमाणे 2 रीतो सनातन सत्य होवाथी तेना माटे शोक करवो नहीं। तेनी निवृत्ति अर्थे दैवी के मानवीय एवो एके उपाय नहीं के जे करवाथी प्राणी मृत्यु पामीने फरीथी मळी शके। है जो मृत्यु दुखना उपायो होत तो नळ जेवा राजा
રામકૃષ્ણ જેવા ઈશ્વર તથા ધર્મરાજા આદિએ દુઃખોમાંથી મુક્તિ અવશ્ય મળી હોત. કોઈ કોઈનો સાથ હંમેશા આપી ન શકે. હુંપણાનું અભિમાન આ શરીર સતત રાખે છે, પણ શરીર જેમ ત્યાગીને જાય તેમ અન્યનો નાશ અને અન્યનો સાથ હંમેશ ન રહે તેમ મનમાં જાણી લેવું. જેમ પથિક માર્ગમાં વૃક્ષની છાયામાં બેસી થોડીક વાર વિશ્રામ પામીને ચાલવા માંડે છે, તેમ આ સમસ્ત પ્રાયશ્ચિત પદાર્થોને ભોગવી તેને ત્યજીને જવાનું જ છે તે નક્કી માનો. સુગંધિત પદાર્થો દ્વારા તૈયાર થયેલ રસોઈ સાંજ પડતા રસહીન થઈ જાય છે, એ બગડી જાય છે, રસહીન થઈ જાય છે. તેમ અન્નથી પુષ્ટ થયેલા શરીર નિત્ય રહી શકતું નથી. તો એની પર એ શરીર પર શા માટે અભિમાન કરવું? સમસ્ત દુઃખોનું નિવારણ ફક્ત જ્ઞાન છે. એટલે જ્ઞાનને જાણો, તત્વ જ્ઞાનને જાણો. એવા વિચારોનું ચિંતન કરતા કરતા અજ્ઞાનથી ઉપાજિત થયેલ શોક ત્યજી પુત્રે પિતાની સંપૂર્ણ એ ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ. 10 ગાત્રાદિ કર્મો કોણ કરી શકે? અને 10 ગાત્રાદિ વિધિ એ પણ ભગવાન જણાવે છે 11મા અધ્યાયની અંદર. એનો મહિમા જાણો. પુત્રહીન હોય તો પત્નીએ તે ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ. જેને પુત્ર નથી હોતો તો પોતાની પત્ની એ ક્રિયાઓ કરી શકે. પત્ની પણ ન હોય તો નાના બંધુએ આ ક્રિયા કરવી જોઈએ. બંધુ ન હોય તો મૃતકના શિષ્યએ કરવી જોઈએ, અથવા કોઈ પણ પિતરાય ક્રિયા એ કરવી. કોઈ પુરુષ પુત્રહીન હોય તો તેના નાના મોટા ભાઈનો પુત્ર 10 ગાત્રાદિ કર્મો કરી શકે છે. ઘણા પિતરાઈઓ હોય અને તેમાંનો કોઈ પણ પુત્રવાળો હોય તો તે પુત્રથી સમસ્ત પિતરાઈઓ પુત્રવાન ગણાય છે, તેવું ભગવાન મનુએ જણાવેલું છે. એક પુરુષને ઘણી સ્ત્રીઓ હોય પણ તેમાંની કોઈ પણ એક પુત્રવાળી હોય તો તે સઘળી સ્ત્રીઓ પુત્રવાળી જ ગણાય. જો બધા ભાઈઓ પુત્રહીન હોય તો તેમના મિત્રોએ પિંડદાન કરવું, પણ ઉત્તર ક્રિયાનો લોપ કરવો જોઈએ નહીં. એટલે ઉત્તર ક્રિયા હંમેશના માટે કરવી જ જોઈએ. આ સઘળામાંથી કોઈ પણ ન હોય તો ત્યાં તેના ગોરે એ ક્રિયા કરવી. તે આ ક્રિયા માટે તેનો ઉત્તરાધિકારી છે એમ તેને જાણવું જોઈએ. કોઈ સ્ત્રી કે પુરુષ પોતાના હિતેચ્છુ મિત્રની ક્રિયા કરે તો તેને અનાથ પ્રેત સંસ્કાર કર્યાના કારણે કોટી યજ્ઞમાં ફળો મળે છે. તો હે ગરુડ, પિતાના 10 ગાત્રાદિ કર્મે પુત્રે કરવા જ જોઈએ. પણ જો મોટો ભાઈ મૃત્યુ પામ્યો હોય તો નાના ભાઈએ તે કરવું જોઈએ. પણ પુત્ર મૃત્યુ પામ્યો હોય તો તેના પિતાએ તેનું 10 ગાત્રાદિ કર્મ કરવું નહીં, પણ બીજા પાસે કરાવે. જો કોઈ પુરુષને ઘણા પુત્રો હોય તો આખી વિધિ મોટા જ પુત્રે કરવી. 10 ગાત્રાદિ કર્મો તથા અન્ય 16 શ્રાદ્ધ પણ મોટા પુત્રે જ કરવા. જો ધન સંપત્તિના ભાગ વહેંચી જુદા થયા હોય તો પણ ઉપરોક્ત સર્વ કર્મ મોટા પુત્રે જ કરવા જોઈએ. પણ સંવત્સરાદિ શ્રાદ્ધ સૌના ઘરે જુદા જુદા કરી શકાય છે. મોટા પુત્રે ભક્તિપૂર્વક 10 ગાત્રાદિ કર્મો ભક્તિ તથા શ્રદ્ધાપૂર્વક કરવા જોઈએ. તો હે ગરુડજી, એ કર્મોના ફલ સ્વરૂપે શું પ્રાપ્ત થાય છે તે હવે સાંભળો. કે એકવાર જમનારો, ભૂશયન કરનારો, બ્રહ્મચિંતનમાં મગ્ન રહેનારો તથા પવિત્ર જીવન ગાળનારને 7 વખત પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરવાથી જે ફળ મળે છે તેટલું જ ફળ મા બાપની ક્રિયા કરવાથી મળે શકે છે. એટલે કાર્ય અવશ્ય કરવું. 10 ગાત્રાખ્ય કર્મોની આરંભથી અંત સુધીની સમસ્ત ક્રિયા વર્ષ દરમિયાન પૂરી કરનારને ગયા શ્રાદ્ધ કરવાનું ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. 10 ગાત્રાખ્ય કર્મ વિધિ આ પ્રમાણે છે કે કૂવો હોય કે તળાવ હોય
બાગ તેમજ તીર્થ જ્યાં નદીનું વહન થતું હોય અથવા દેવાલય યા શિવાલય હોય કોઈ પણ સ્થળે જઈ મધ્યાહન કાલે મંત્રહીન રહીને સ્નાન કરવાનું. ત્યાર પછી પવિત્ર થઈને વૃક્ષની નીચે દક્ષિણ દિશામાં પોતાનું મુખ એટલે મોઢું રાખીને બેસવું. ત્યાં એક ઓટલો કરીને ગાયના છાણથી ત્યાં લેપન કરવું એટલે લીપી નાખવાનું. ત્યાં એક પાંદડા પર દર્ભથી કૌશિક નામના બ્રાહ્મણને સ્થાપવો અને તેને પાધ્યાયી ઉપચારો અર્પણ કરવા. તેને અતસી પુષ્પ સંકાસમ એ મંત્રથી નમસ્કાર કરવા. તેથી સમક્ષ પિંડ માટે દર્ભાસન મૂકવું. તેના પર નામ અને ગોત્રોચ્ચાર કરીને પિંડદાન આપવો જોઈએ. એ પિંડ રાંધેલા ચોખા કે જવના લોટના હોવા જોઈએ. તે પિંડ પર ચંદન ભાંગરાના ફૂલ તેમજ પુષ્પો ચડાવવા અને તેમને ધૂપ દીપ નૈવેદ્ય તાંબુલમ તેમજ દક્ષિણા અર્પણ કરવી જોઈએ. જલ દૂધ મિશ્રિત કરી એક પાત્રમાં ભરી ને તેમાં અન્ન મેળવી કાગડાઓને નાખવું અને પ્રેતના નામનો ગોત્રનો ઉચ્ચાર કરી તલ વડે અંજલિ આપવી. પ્રેતના નામ અથવા ગોત્રનો ઉચ્ચાર કરી જે અન્નાદિ સમર્પિત કરવામાં આવે છે તો તે મૃત પુરુષને અનંત ફલ આપનારા બની રહે છે અને મૃત્યુ પામ્યાના દિવસથી સપિંડિત સુધી એ પ્રેત શબ્દનો ઉચ્ચાર કરીને દાન આપવા જોઈએ. પછી ભલા એ પ્રેત પુરુષ હોય કે સ્ત્રી હોય, પ્રથમ દિવસે જે દ્રવ્ય અર્થાત પિંડ કે જેને ચરુ કે દુગ્ધ કહેવામાં આવે છે તે પદાર્થ કે અન્નના પિંડ આપ્યા હોય તે 9 દિવસ સુધી આપવા જોઈએ. પ્રેતને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થાય તે હેતુથી 9મા દિવસે સપિંડિતથી તેલાભ્યંગ કરવું જોઈએ. ત્યાર પછી ઘરની બહાર બેસી સ્નાન કરવું. હાથમાં ધરો અને જલ ગ્રહણ કરીને સ્ત્રીઓએ પોતાની આગળ કરી સ્વયં પાછળ રહીને મૃત સ્થાન બની જવાનું અને પછી એવી પ્રાર્થના કરવી કે આ દરોની જેમ તમારા વંશની વૃદ્ધિ હજો. દરો આને મેં લખ્યું છે દરો દુર્વા. એ દુર્વા હાથમાં લઈ જેમ તમારા વંશની વૃદ્ધિ હજો. તેમજ આ રંગેલા અક્ષત એટલે ચોખા વિરનના વાળાના મૂળની જેમ તમારા કુળનો વિકાસ થજો. આમ પ્રાર્થના કરીને દુર્વા સહિત લાજા પધરાવવા. 10મા દિવસે માંસનો પિંડ આપવો, પણ કલયુગમાં તેનો નિષેધ હોવાથી તેને ઠેકાને અડદના લોટનો પિંડ આપવો જોઈએ. 10મા દિને બધા બાંધવો આદિએ ક્ષૌર કર્મ કરાવવું તેમજ ક્રિયા કરનારને પણ કર્મો કર્યા બાદ ફરીથી સપિંડીના દિવસે ક્ષૌર કર્મ કરાવવું જોઈએ. ક્ષૌર કર્મની વ્યવસ્થા પોતાના દેશ કાલ પ્રમાણે કરવી જોઈએ. જે પ્રમાણે આપણા ગામને અનુલક્ષીને જે પ્રમાણે પરંપરા હોય એ પ્રમાણે ક્રિયા કરવી જોઈએ. 10 દિવસ સુધી નિત્ય એક બ્રાહ્મણને મિષ્ટાનનું ભોજન કરાવવું અને ભગવાનનું ધ્યાન ધરી હાથ જોડી નમસ્કાર કરી પ્રેતની મુક્તિ થજો તેવું મનમાં ચિંતન કરવું જોઈએ. અળસીના ફૂલો જેવી કાંતિવાળા અને પિતાંબરધારી ભગવાનને નમસ્કાર કરનારને કોઈ પણ જાતનો ભય રહેતો નથી તેમ જાણવું. હે ભગવાન, આપ આદિ અંત રહિત છો, છતાં શંખ ચક્ર ગદા ધારણ કરી અમને દર્શન આપો. હે કમલનયન, હે પ્રભુ, હે શ્રી હરિ, આપ એ પ્રેતનો મોક્ષ કરજો. આ પ્રમાણેની પ્રાર્થના નિત્ય શ્રાદ્ધ કર્યા પછી કરવી. ત્યારબાદ સ્નાન કરી ઘરે જઈને ગાયને અન્ન ખવડાવવું. તે પછી જ પોતે જમવું જોઈએ. તો ઇતિ શ્રી ગરુડ પુરાણે સારોદ્વારે દશગાત્ર વિધે નિરૂપણો નામ 11 અધ્યાયમ. ઓમ તત્સત. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય.